أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نور الأولين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ پروردگار تو رحمان رحیم عظیم ہے، کریم ہے، سمیع الدعا ہے۔ تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے وقت کے امام زمانہ کا، تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا۔ پروردگار جس برادر نے فرشا قضا بچھایا، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے پڑھا، پروردگار جنہوں نے شرکت کی، تجھے واسطہ ہے تیری پاک ذات کا، سب کو دن رات ترقیاں عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مال مالا فال فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ تو معاف فرما۔ پروردگار دن رات ہم سب کی نیکیوں میں اضافہ فرما، دن رات ہم سب سے ہماری تمام برائیوں کو دور فرما، نور قرآن سے، نور اسلام سے، نور ولایت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تاجید فرما، ہمیں مولا کے خدمتگاران میں شامل فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے باز بلند صلوات پڑھ دیے گا۔ سامعین محترم، خالق ارض و سما کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اے دنیا والوں سنو، اس کائنات میں کوئی تر نہیں ہے، کوئی خشک نہیں ہے، مگر اس کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے۔ اللہ نے ہر شے کو قرآن میں رکھ دیا۔ ہم اس مقام پر تھے ہماری گفتگو کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب اگر تجھے دعا مانگنی ہے تو اس طرح سے دعا مانگ۔ ترجمہ کیا تھا؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال، وَاجْعَلْ تو قرار دے، لی میرے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، سلطان نصیرہ زبردست قسم کا مددگار۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، دیکھیں میں نے کل بھی اشارت بات کہی تھی، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مدد نہ مانگ، مددگار مانگ۔
بھئی اللہ کہہ رہا ہے مددگار، آپ کیا کہتے ہیں؟ کریم، کرم کرنے والا، صحیح ہے نا؟ یہ ہے نا کریم، کرم کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا، نصیر، مدد کرنے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے کیا مانگ؟ مجھ سے مددگار مانگ۔ پروردگار مانگنا کہاں سے ہے؟ کہ دیکھو کہیں اور سے نہیں مانگنا، مانگ اپنے پاس سے لینا۔ پروردگار اپنے پاس سے دے تو پروردگار کے پاس جیسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھ سے بھائی کہہ کے مان رہا نا، آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو فلاں شے دوں گا، میں گلیوں میں جاؤں، میں شہروں میں جاؤں، میں ادھر سے ادھر پھرتا رہوں، کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، میں کہوں گا بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس سے آ کے لے جانا۔ وہ کہیں گے بھائی دیوانے ہو گئے ہو، تم کبھی دائیں جا رہے ہو، کبھی بائیں جا رہے ہو، کبھی ایک گلی میں ہو، کبھی دوسرے گلی میں ہو، اس نے کہا تھا میرے پاس سے لے کے آنا، تو بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ ہر عقل مند کہے گا بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ جب گھر جائیں گے تو وہ چیز مل جائے گی۔ تو اللہ یہی اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب تو دعا مانگ، میرا دل کا اپنے پاس سے دیکھ میرا گھر خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے اسے میں نے اپنا گھر بنایا ہوگا، اسے میں نے اپنا گھر بنایا ہے۔ اب جو تو مانگ رہا ہے یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، میرے ہی گھر سے ملے گا۔ تو اللہ نے جب یہ تحفہ مولا علی کا رسول خدا کو دیا، کل میں نے کہا کہ جب یہ تحفہ آ گیا نا، جب یہ تحفہ آ گیا رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لینے کے بعد کہا یا علی کو سنا دو۔ میرے مولا نے کہا تھا توریت سنا دوں، زبور سنا دوں، انجیل سنا دوں یا قرآن مجید سنا دوں، آپ مجھ سے کیا سنیں گے؟ تو مولا علی نے قرآن سنایا، اور قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، بے شک بالتحقیق مومن فلاح پا گئے۔ آپ نے غور کیا میرے مولا علی ابن ابی طالب نے دنیا میں آنے کے بعد جسے سب سے پہلے یاد کیا اسے مومن کہتے ہیں۔ میرے مولا نے قد افلح المومنون، بے شک بالتحقیق مومن فلاح پا گیا۔ رسول اکرم نے کہا یا علی یہ بتا دے مومن فلاح کیوں پا گیا؟ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ مومن اس لیے فلاح پا گیا کیونکہ آج دنیا میں امیر المومنین آ گیا ہے، کیونکہ امیر المومنین دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ تو عزیزان محترم کیا کہا تھا اللہ نے؟ مددگار مانگنا ہے۔ اب یہی شخص کہ جو آج کعبے میں پیدا ہوا ہے، جب بڑا ہوا رسول اکرم کو حکم ہوا کہ تمہیں اعلان رسالت کرنا ہے، رسول اکرم نے دعوت ذوالعشرہ بنائی۔ غور کریے دعوت ذوالعشرہ کو سمجھے، اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ میں کس نے بلائی؟ غور کریے گا، اسلام کی پہلی دعوت ہے، بلائی علی نے ہے، اعلان ہے رسول کی رسالت کا۔ اور کہیے گا اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے، بلانے والا علی ہے، اعلان ہو رہا ہے رسول کی رسالت کا۔ تو یہ اسلام کی پہلی دعوت، اعلان محمد کی رسالت کا، بلانے والا علی ہے۔ اسلام کی انتہا عید قدیر، بلانے والا رسول ہے، اعلان ہے علی کی ولایت کا۔ وہاں پر اعلان ہو رہا ہے، وہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے مولا علی کی ولایت کا۔ تو عزیزان محترم جب دعوت ذوالعشرہ ہوئی ہے نا، تو رسول اکرم نے کیا کہا تھا؟ کون ہے گواہی دینے کے کہ جو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سارے موجود تھے، کوئی ہے گواہی دینے والا؟ سارے موجود تھے، کسی نے گواہی نہیں دی۔ ایک بچہ کھڑا ہو گیا جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، یا رسول اللہ انا ناصر، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ناصر ہوں۔ ناصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ رسول اکرم سے اللہ نے کہا تھا مددگار مانگ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں کال رسالت میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ علی تم بیٹھ جاؤ۔ علی پھر بیٹھ گئے، پھر کہا کوئی ہے گواہی دینے والا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، پھر علی کھڑے ہو گئے، علی تم بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کوئی ہے جو گواہی دے؟ تو کسی نے نہیں دی۔ تو عزیزوں ایک بات ذہن میں آتی ہے، گواہی کیوں نہیں دی؟ جب رسول بار بار کہہ رہے تھے کوئی ہے گواہی دینے والا، کسی مسلمان نے، کسی انسان نے، کسی فرد نے، کسی خاندان کے افراد نے
रसूल की रिसालत की गवाही नहीं दी, कोई दे भी नहीं सकता था। भाई दे क्यों नहीं सकता? अहले इल्म बैठे हुए हैं, गवाही के लिए पहली शर्त है, गवाही वो देता है जिसने देखा होता है। अल्लाहु अकबर। भाई गवाही के लिए पहली शर्त ये है कि गवाही वो देगा जिसने देखा होगा, जिसने देखा ही नहीं वो गवाही कब देगा? तो अजीज़ान मोहतरम, रसूल ने कहा था कौन मेरी रिसालत की गवाही देगा? जब रसूल अकरम को अल्लाह रसूल बना रहा होगा, जो देख रहा होगा वो गवाही देगा। तो ये कहना पड़ेगा जब परवरदिगार अपने रसूल के सर पे ताजे रिसालत सजा रहा था, अली देख रहा था। मेरा रसूल ताजे रिसालत सज रहा है, मेरा मौला देख रहा है, तो जो देखता है वही गवाही दिया करता है। रसूल अकरम ने कहा कि अली तूने आज गवाही दी है ना, मैं तुझे अपना भाई बना रहा हूँ, अपना वजीर बना रहा हूँ, अपना खलीफा बना रहा हूँ। रसूल अकरम ने वहीं पर ऐलान कर दिया था। अजीब बात यह है वो रसूल फरमा रहा है, मेरे मौला के जुमले सुनेगा, मेरे रसूल फरमा रहे हैं कि अली तूने हर नबी की छुप के मदद की है, मेरी जाहिरी तौर पे भी की है और छुप के भी की है। अल्लाहु अकबर। रसूल अकरम कह रहे हैं कि अली तूने हर नबी की मदद की है, कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं आया कि जो नबी आया हो कि अली तूने उसकी मदद ना की हो, लेकिन अली तूने हर एक की छुप के मदद की है, मेरी छुप के भी की है, जाहिरी तौर पे भी की है। रसूल अकरम की मदद की है। तो किसी ने एतराज कर दिया, मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, अली हर नबी के साथ आया है। हमने कहा हर नबी के साथ आया है, तो भाई ये कैसे हो सकता है? कैसा होता जैसे रसूल के साथ आए हैं ऐसे हर नबी के साथ आ जाते। मैंने कहा यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मेरे मौला अली सिर्फ एक नबी के सामने आया जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, बदला सिर्फ एक नबी के सामने आया है। 1,24,000 में एक कम अंबिया आए, किसी के साथ नहीं आया है, सबके छुप के मदद करता रहा, लेकिन एक नबी के सामने आया। तुमने अली की करामत को देखा तो अली को खुदा कह दिया। अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक नबी के साथ मेरा मौला आया है, ज़ाहिरी तौर पर तुमने उसे खुदा कह दिया, अली सबके सामने आ जाता। मेरे मौला का क्या तासुर होते तुम्हारे बारे में? तो रसूल अकरम कह रहे हैं कि हर नबी की अली ने छुप के मदद की है। कोई नबी इस दुनिया में ऐसा नहीं आया हो कि जिसकी अली ने मदद ना की हो। वो मशहूर कुरान की आयत आपने सुनी है ना कि परवरदिगार ने हुक्म दिया, मूसा जाओ, हारून जाओ, तुम्हें तबलीग करनी है फिरौन को, फिरौन को तुम्हें तबलीग करनी है। फिरौन कौन? जो अपने आप को खुदा कहलाने वाला है, जिससे ये छुटक रहे हैं, उसी के साथ हमें अल्लाह भेजा, जाओ फिरौन को तबलीग करनी है। जनाब मूसा गए, हारून गए, करते हुए जा रहे हैं, फिरौन की बारगाह में जा रहे हैं, क्योंकि फिरौन हमें खत्म कर देगा। लेकिन तारीख ने कहा, कुरान के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान ने कहा वनजअलु लकुमा सुल्तानन। जैसे ही ये दोनों इसके फिरौन के दरबार में पहुंचे, घबराए हुए, इन्होंने क्या देखा? इनके सामने एक घोड़ा सवार आ गया जिसने भी तलवार निकाल ली और कहा फिरौन ये जो आने वाले हैं इनकी अताअत कर। ये कुरान की आयत है, ये हदीस नहीं है। वनजअलु लकुमा सुल्तानन, हमने इन दोनों के लिए, हारून के लिए, हमने मूसा के लिए एक सुल्तान को करार दिया है। वो सुल्तान कौन था? कि जो इन दोनों के लिए आया था। अल्लाह कह रहा है इन दोनों के लिए, हमने मूसा के लिए भी सुल्तान को करार दिया, हमने हारून के लिए भी सुल्तान को करार दिया। वो कौन सा सुल्तान है? आवाज आई जिसने छुपकर हर नबी की मदद की, उसे अली कहते हैं। वो अली है जो हर मदद कर रहा है। जुमले हैं किताब के, अली ने मदद हर नबी की मेरे मौला ने छुप के की है। रसूल अकरम की जाहिरी तौर पे की है और छुप के भी की है। तारीख ने जुमलों को नकल किया, तारीख ने जुमले को नकल किया कि अली इब्न अबी तालिब की शान घटाने के लिए लोगों ने न जाने कौन कौन से मंसूबे बनाए कि अली इब्न अबी तालिब माज़अल्लाह मेरे अली के मकाम को घटा दिया जाए। एक जुमला नौजवानों आपके लिए है, अपने बुजुर्गों की दुआ लेनी है। देखिए अल्लाह का भी इरादा ये था,
नबी का भी इरादा ये था, जो अली से चलेगा हम दुनिया में भी चलाएंगे, आखिरत में भी चलाएंगे। अल्लाह का भी इरादा यही है, उसे दुनिया में भी चलाया जाएगा, वो आखिरत में भी चलेगा। मेरे बुजुर्गान जानते हैं ना मेरा रसूल कैसे, जो अली से जलता था, मेरे रसूल कैसे जलाया करते थे। भाई जब भी रसूल अकरम के पास कोई शख्स आ गया, या रसूल अल्लाह बीमार हूँ, परेशान हूँ, मेरे दुआ कर दिएगा। भाई बीमार आया, अल्लाह के रसूल ने हाथों को बुलंद किया कि परवरदिगार इसकी मुश्किल को हल कर दे अली के सदक़े में। अल्लाहु अकबर। ऐ परवरदिगार तू इसकी मुश्किल को हल कर दे अली के सदक़े में। अब जो मुनाफिकीन बैठे हुए थे उस बज़म में, ये क्या बात हो गई। अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता है हर एक को कहते परवरदिगार तुझे वास्ता है अली का नाम का, तुझे अली का वास्ता है, इसकी मुश्किल को हल कर दे। भाई हर एक को जो भी आता है अली के नाम का वास्ता देते हैं, कभी हमारे नाम का वास्ता क्यों नहीं देते। जब भी कोई आया है हर बार अली ही के नाम का वास्ता। एक ने दूसरे की तरफ देखा मुस्कुराते हुए, एक ने दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा कि भाई ठीक है आज तो हम परेशान है ना, रसूल के पास आ गए कि हमारे लिए दुआ कर दे। कोई आ गया फला साहब आ गए, फला साहब आ गए, फला साहब आ गए, या रसूल अल्लाह परेशान है दुआ कर दिएगा, अली के नाम का वास्ता दे दिया। कितनी जुमला कह रहा हूँ, अली के नाम का वास्ता दे दिया, परवरदिगार अली के नाम के सदक़े में इसकी मुश्किल को हल कर दे। कभी ऐसा भी तो होगा अली खुद परेशान होंगे। भाई आपस में मंसूबे बना रहे हैं, आज तो हम परेशान हैं ना, कभी मौका ऐसा भी तो आएगा ना खुद अली परेशान होंगे और रसूल के पास आएंगे, या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरे हक में दुआ कर दे। तो अब तो अली का वास्ता दे रहे हैं, जब अली परेशान आए होंगे तो हमारे नाम का वास्ता दिया जाएगा, परवरदिगार इनके सदक़े में अली की मुश्किल को हल कर दे। ये वाक़या मक्के का, रसूल रहते रहे, हिजरत का हुक्म हुआ, 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, अब मौके की तलाश में है कि कब मौका मिलेगा। अली परेशान हो गए, हिजरत का 4था साल आया, तमाम मुसलमान बैठे हुए हैं, रसूल भी बैठे हुए, इतने में अली आए, या रसूल अल्लाह एक परेशानी आ गई है, एक मुश्किल आ गई है, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी परेशानी दूर हो जाए। जैसे ही अली ने कहा, एक ने दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। आज तो वो वक्त आ गया है जिसका हमने हमेशा से इंतजार किया है। आज तो अली मुश्किल में है, आज तो अली परेशानी के अंदर है। आज अल्लाह का रसूल जब अली के लिए दुआ मांगेगा कि अल्लाह अली की परेशानी को दूर कर दे, आज तो हमारे नाम का वास्ता दिया जाएगा। अब इंतजार में है। अली ने जैसे कहा या रसूल अल्लाह अली परेशानी में है, अली के लिए दुआ करे, एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हाथों को बुलंद किया, जुमला सुनिएगा, अल्लाह के रसूल ने हाथों को बुलंद किया कि परवरदिगार अली की मुश्किल को हल कर दे अली के सदक़े में। अली की मुश्किल को हल कर दे अली के नाम के सदक़े में। अब तक जो सुख बैठे थे, दिल में बहुत सारे हसरत थे, नाम अली से चिढ़ते थे, अब तक जो सबर करके बैठे थे ना, अब बर्दाश्त न हो सका। भाई आज तो मौका था, हमारे नाम का वास्ता दिया जाता, हमारे नाम का वास्ता नहीं दिया। बड़े रसूल अकरम की तरफ, या रसूल अल्लाह आप ये क्या करते हैं, जब भी कोई आता है अली के नाम का वास्ता, अली के नाम का वास्ता, अली के नाम का वास्ता। आज अली भी परेशान हो गया, फिर भी अली के नाम का वास्ता, अली के अलावा किसी और का वास्ता क्यों नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अली के नाम से चिढ़ते हो, मुझ मोहम्मद को भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करनी होती है तो मैं अल्लाह को अली का वास्ता देता हूँ। अली के नाम का वास्ता देता हूँ, परवरदिगार मेरी मुश्किलों को हल कर दिया करता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली आया है मुश्किल कुशा बनकर, अली आया है मुश्किल कुशा बनकर।
मेरे बुजुर्गान तो जानते हैं, नौजवानों को बता रहा हूँ कि जब रसूल अकरम चूंकि कहा था मददगार दे, अल्लाह से मददगार मांगा था। भाई रसूल अकरम जनाब सलमान नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, बहुत सारे मुसलमान भी बैठे हुए थे साथ में। इतने में क्या हुआ, जमीन जो थी हिलने लगी, एक बहुत बड़ा बगोला वहां से नमूदार हुआ और जिसे देखकर हम सब खौफजदा हो गए। इतने में क्या हुआ, वो आकर अल्लाह के रसूल के पास ठहर गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर ठहर गया। आवाज आई, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा मेरा आप पर सलाम हो। अल्लाह के रसूल ने उससे कलाम किया कि भाई तू कौन है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, जिस वक्त अल्लाह ने आपको नबी बनाया था मैं उस वक्त हयात था, मेरी कौम भी हयात थी, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी कौम के अक्सर लोग वो हैं जो आप पर ईमान नहीं लेकर आए, मैं ईमान लेकर आया हूँ, मेरी कौम लेकर आई है, लेकिन अक्सरियत आप पर ईमान लेकर नहीं आई। तो मैं इसलिए आया हूँ कि जो हमारी कौम के जो अफराद हैं जिन्होंने हमारी जगहों पर कब्जा कर लिया, हमारे इलाके का कब्जा कर लिया, हम चाहते हैं कि आप किसी इंसान को हमारे साथ भेजें, वो इंसाफ के साथ फैसला कर दे, वो इंसाफ के साथ फैसला कर दे। अल्लाह के रसूल ने कहा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? क्या मेरा नाम अतरफा है। क्या है? अतरफा है। मेरे बाप का नाम शिमरा है और मैं बनी नज्जा का रहने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है, तो अब जिन्नात की कौम से है, वो बागी हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ किसी जिन कुछ किसी इंसान को भेजो ताकि वो हमारी मुश्किल कुशाई कर सके। अजीब बात यह है, जब रसूल के पास बहुत सारे बैठे हुए थे, अब मुसलमान भाई है ना, अल्लाह के रसूल ने कहा देखो तुम भी मुसलमान हो, ये जिन मेरे पे ईमान रखता है ये भी मुसलमान है, एक काम करो अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए चले जाओ। और करिएगा, एक साहब जो करीब बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने कहा अपने मुसलमान भाई की तुम मदद के लिए चले जाओ। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा, उन्होंने फौरन कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो इनकी ज़बान ही नहीं आती, मुझे तो इनकी ज़बान ही नहीं आती, इनकी ज़बान क्या है, ये क्या बोल रहे हैं? और या रसूल अल्लाह इतना तो बता दे हमें जाना कहाँ है। जुमला सुनेंगे, या रसूल अल्लाह ये जिन जो हमें लेकर जाएगा हमें जाना कहाँ है? रसूल अकरम ने कहा तुम्हें जमीन के अंदर जाना है, तुम्हें जमीन के अंदर जाना है। या रसूल अल्लाह मैं जमीन के नीचे कैसे जाऊंगा? तो मुझे तो आप माफी कर दीजिएगा, मुझे तो आप माफी कर देगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ। फिर एक दूसरे साहब से मुखातिब हुए, अल्लाह के रसूल ये तुम्हारा मुसलमान भाई आ गया है, इसकी मदद करो। या रसूल अल्लाह मुझे तो ज़बान ही नहीं आती, मैं जमीन के अंदर कैसे जाऊंगा? उन्होंने कहा तुम भी बैठ जाओ। फिर एक और से कहा भाई आप अपने मुसलमान भाई की मदद कर दे। या रसूल अल्लाह मुझे इसकी ज़बान ही नहीं आती, मैं जमीन के अंदर कैसे जाऊंगा? जब रसूल अकरम ने सबको आजमा लिया, या अली अपने मुसलमान भाई की मदद करो, या अली तुम्हारा मुसलमान भाई आया है। जैसे ही कहा भाई की मदद करो, अली ने तलवार निकाली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अली ने तलवार निकाली, जिन से कहा चलो मेरे साथ, और जिन लेकर गया, लेकिन शर्त उसने क्या रखी थी? या रसूल अल्लाह अगर आप अली को भेज दिया आपने, मैं वादा करता हूँ अगर अल्लाह ने मुझे मौत नहीं दी और कोई मसला वाक़ई ना हुआ तो कल सुबह सवेरे, मैं गारंटी लेके जा रहा हूँ, कल सुबह सवेरे अली को मैं लेकर आ जाऊंगा आपके पास। ये वादा करके ले गया मौला अली शरीफ। सलमान कहते हैं जब मेरा मौला जा रहा था मेरा दिल अजीब सा हो रहा था कि मेरे मौला को लेके जा रहा है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। कहते कुछ देर के बाद मेरे मौला ने पलट कर देखा, सलमान तू खैर पर है, मेरी फिक्र ना कर, सलमान तू खैर पर है, तू मेरी फिक्र ना कर। कहते एक बार क्या हुआ, अली इब्न अबी तालिब एक मकाम पे पहुंचे, मेरे मौला ने जोर से एड़ी मारी, जमीन फट गई। कहते मेरे मौला ने जमीन पे एड़ी मारी, जमीन फट गई। मैंने क्या देखा, अली जमीन के अंदर चले गए। जब मौला अली जमीन के अंदर चले गए, कहने लगे मैं रसूल की बारगाह में आ गया। रसूल अकरम ने नमाज वगैरह पढ़ा दी। अगला दिन सुबह हुआ, फजर की नमाज अदा की। अब जब नमाज अदा कर दी, जुमले कदर करिएगा, जब सुबह की फजर की नमाज अदा कर दी, अल्लाह के रसूल उस मकाम पर बैठ गए कि अली आने वाला होगा। भाई फजर का वक्त गुजर गया, ज़ोहर का वक्त आ गया, अली नहीं आए। जो अली से जलने वाले थे, एक ने दूसरे की तरफ देखा, हमारा मसला हल हो गया।
तो मसला ही हल हो गया। बड़ा अली अली करते थे, बड़ा अली अली करते थे। अच्छा हुआ जिन धोखा देकर रसूल को साथ ही ले गया, इस अली से हमारा छुटकारा हो गया। भाई मुस्कुराते नहीं दूसरे के, अच्छा हुआ ये जिन लेकर चला गया। हमेशा नबी जब भी देखो अली अली की सदा, अली अली की सदा, इस अली से हमारा छुटकारा मिल गया। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अकरम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर आ गए बैठे हुए अली के इंतजार में। भाई सुबह चली गई, दोपहर आ गई, ज़ोहर की नमाज हो गई, रसूल बैठे हुए हैं, अली आ जाए, अली नहीं आए। अब जो चलने वाले थे अब मुस्कुरा रहे थे। देखो रसूल परेशान हो गए, अली नहीं आए। असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर रसूल वहां पर आकर बैठ गए। इधर रसूल का बैठना था, जमीन फटी, अली नमूदार हो गया। जमीन फटी है, अली नमूदार हो गए। जैसे अली का चेहरा नजर आया, अली मुस्कुराने लगे, दुश्मन जलने लगे। अल्लाहू अकबर। रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जब मुस्कुराहट आई, क्या देखा? अली इब्न अबी तालिब की तलवार से खून बह रहा है। या अली, तुमने आने में देर क्यों कर दी? तुम्हें सुबह में आना था। या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा चले जाओ, मैं चला गया उनके साथ। जब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरे आने से पहले ही जिन्नात ने बगावत कर दी थी, जिन्नात ने बगावत कर दी थी। जब मैं गया, मैंने सबसे कहा देखो बगावत छोड़ दो, वो किसी सूरत नहीं माने। तो मैंने 3 शर्तें उठा के रखी। पहली शर्त ये रखी कि अल्लाह को मानो और उसके नबी को मानो, कि अल्लाह को मानना है, उसके नबी को मानना है। उन्होंने कहा नहीं, हम ना अल्लाह को मानेंगे ना उसके नबी को मानेंगे। तब फिर मैंने दूसरी शर्त ये रखी उनके साथ कि देखो जब तुमने इनका माल गसब कर दिया है, इनका माल वापस कर दो। काम माल भी वापस नहीं करेंगे। फिर कहा या रसूल अल्लाह, मैंने फिर तीसरी शर्त ये रखी, अगर तुम ना अल्लाह को मानते हो, ना रसूल को मान रहे हो, ना इनका माल दे रहे हो, मैंने तीसरी शर्त रखी कि फिर तुम्हारे यहाँ रहने का शर्त ये है कि तुम्हें जजिया देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम ये नहीं देंगे। या रसूल अल्लाह, जब उन्होंने तीनों चीज़ें इनकार कर दिया, मैंने तलवार निकाली। अब जब मैं लड़ना शुरू हुआ, लड़ता गया 80,000 को वासिले जहन्नुम करके आया। अल्लाह 80,000 को वासिले जहन्नुम करके आया। हर एक चीज कह रहा था अल्लामान, 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 अली अमन दे दो, अली अमन दे दो, अली अमन दे दो। जब तक कलमा ना बढ़वा लिया, मैंने छोड़ा नहीं। 80,000 को वासिले जहन्नुम करके आया हो। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, जब भी तो शायर कहता है हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो फ्री का टिकट जहन्नुम में डालिए। हर जा अली मिलेंगे। अली वलील्लाह कुल्ले ईमानदार है हैदरी। अजीजों, मेरे बुजुर्गों, आपने दिन रात नहीं सुना बात? क्या वाक़या है? जनाब आसिफ बरखिया का वाक़या आपने सुना है? जनाब सुलेमान का वाक़या सुना है? सुलेमान नबी कहाँ जा रहे थे? आसमान के ऊपर। दिन रात सुना वाक़या। आसमान पे जा रहे सुलेमान नबी, चूड़ी कहाँ है? जमीन के ऊपर चल रही है। लश्कर को देखकर क्या कहा? जल्दी से अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान नबी का लश्कर तुम्हें रूम न देख। यही है ना बहुत तरीका। अजीब बात ये है भाई, वो जमीन पे कहती है, नबी आसमान में सुनता है। भाई उसने जमीन पे कहा था ना, वो तो जमीन पे मौजूद थी ना। उसने क्या कहा अपनी चुटियों से कि जल्दी से बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान नबी का लश्कर तुम्हें पैरों तले रोन न दे। अजीब बात ये है, जैसे जनाब सुलेमान नबी की हर जगह हुकूमत थी ना, इनमें भी हुकूमत थी। जैसे इसने बगावत वाले जुमले कहे, सुलेमान नबी ने जुमला कहा, कदर करिएगा। सुलेमान नबी ने कहा जिसने बगावत की है उसे पकड़ के लाओ। करे जो न समझे, अल्लाह का नबी कह रहा उसे पकड़ के लेके आओ। मैं आपसे कहूँ भाई फला साहब को पकड़ के लेके आओ, आप कहेंगे भाई ये तो बता दो उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, वो किस गली में रहता है, किस शहर में रहता है, किस मुल्क में रहता है, घर का नंबर क्या है। तो अजीजों गौर करिएगा, नबी है आसमान पर, उसका खलीफा है उसके साथ आसमान पर, चूटी है जमीन पर। जैसे नबी ने सुना वैसे जानशीन ने सुना। जमीन पे चूटी है, चूटी जमीन पर है, अल्लाह का नबी आसमान पर है। जनाब
کیا کہا جا کر پکڑ کے لے کے آؤ جس نے یہ جملہ ادا کیا ہے. جب جو نبی کا وسیع تھا کوئی تاریخ آپ دکھا دیں, اس نے کہا ہو یا نبی اللہ نام تو بتائیں, اس کا نام تو بتائیں, وہ رہنے والی کہاں کی ہے, کس شہر سے تعلق ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, وہ کس دل میں رہتی ہے. بھائی اللہ کے نبی نے کہا جس نے گستاخی کی ہے اسے پکڑ کے لے کے آؤ. اللہ کا ولی, اللہ کا نبی یہ بتانا چاہ رہا تھا نبی کا جانشین وہی ہوتا ہے جو نبی کی طرح ہوتا ہے. جو نبی کا جانشین ہوتا ہے وہ نبی کی طرح امر کو انجام دیتا ہے. تو غور کیا آپ نے, چونٹی نے یہاں کہا, ادھر نبی نے سنا, جیسے ہی نبی نے سنا کہ جا کے پکڑ کے لے کے آؤ جو ان کا خلیفہ تھا, جو ان کا جانشین تھا. کہیں کہا بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے, گئے پکڑ کے لے کے آ گئے, پکڑ کے لے کے آئے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں چوڑی کو بٹھایا اور چوڑی سے کہا چوڑی یہ بتا کہ تو نے یہ جملہ کیوں کہا کہ جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ, آج جناب سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روڑ نہ دے, جملہ سنیے گا. چونکہ نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میری قوم جو ہے اللہ کی عبادت کر رہی تھی, آپ کے لشکر کا خوف ہونا تھا, اتنا دبدبا تھا, مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو میری قوم آپ کے لشکر کی ہیبت کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کو بھلا دے. میں نے کہا جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ. تو جناب سلیمان نبی نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کیا تجھے نہیں معلوم کہ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. چونی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا, لیکن جو نبی کے ساتھ ہو ان کی گارنٹی کون لے گا, ان کی گارنٹی کون لے گا. یہ تو آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ ظلم نہیں کرتے. تو اب عزیزان محترم اللہ کے نبی نے کہا, اس وقت سوال کیا کہ بتا چونٹی تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. اللہ کا نبی چونٹی نے سوال کر اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے, بتا چونٹی تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. تو چونٹی نے کہا یا نبی اللہ آپ افضل ہیں, لیکن حقیقت بھی بتا دوں. کہ بتاؤ حقیقت کیا ہے. ویسے تو کہا آپ افضل ہیں لیکن اس وقت میں افضل ہوں. چونٹی اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے اس وقت میں آپ سے افضل ہوں. تو اللہ کے نبی سلیمان نبی نے کہا تو اس وقت مجھ سے افضل کیوں ہے. کہ یا نبی اللہ اسی لیے افضل ہوں, آپ بتائیں آپ کے پیر کہاں ہیں. جناب سلیمان نے کہا میرے پیر زمین کے اوپر ہیں. کہ بس یہی فرق ہے, آپ کے پیر زمین پر ہیں, میرے پیر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہیں. کہیں میرے ہاتھ کہاں ہیں, میرے پیر جو ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اوپر ہیں. تو آپ نے جملہ سنا, چونٹی کہہ رہی ہے میں افضل ہوں اس لیے کہ کیونکہ میرے پیر نبی کے ہاتھوں کے اوپر ہیں. تو اب غور کریے گا, اگر کوئی خانہ کعبہ میں رسول کے دوش پر سوار ہو جائے, نبی کے دوش پر سوار ہو جائے اسے کیا کہنا چاہیے. بھئی مجھے نہیں معلوم لیکن میرے بزرگان جانتے ہیں. عزیزان محترم رسول کے مددگار بن کے آئے مولا علی, نہ حدیث نہ روایت کے قرآن کی آیت ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے مددگار تجھے چل مانگ, مجھ سے مددگار مانگ. اب آپ مجھے بتا دیجئے گا, میں جملے ہدیہ کر رہا ہوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے آپ بتائیں دن رات کیا آپ نے جنگ خندق نہیں دیکھی. جب جنگ خندق کے اندر وہ صحابہ آ گئے کہ جن کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا, مجھے بتائیں کہ آپ نے نہیں سنا کہ جب وہ خندق پار کر کے آ گیا, آنے کے بعد اس نے کہا محمد کہ تمہارا اعلان ہے جو کافروں سے لڑے اگر کافر کو مار دے تو غازی بنتا ہے, اگر کافر کے ہاتھ مر جائے تو شہید کہلاتا ہے. محمد کیا تم نے اعلان نہیں کیا کہ جو کسی کافر سے جنگ کرے اگر کافر کو مار دے تو یہ غازی بن جائے گا, اور اگر کافر کے ہاتھ تو شہید ہوتا ہے مارا جائے تو یہ شہید ہو جائے گا. اے محمد تمہارے لشکر میں کوئی ایسا ہے مجھے مار کر غازی بن جائے یا میں اسے مار دوں تو شہید ہو جائے. محمد بھیجو اپنے لشکر میں سے کہ تمہارے لشکر میں تاریخ کے جملے ہیں. جملے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, گارنٹی سے کرو جتنے فرقے ہیں, چاہے حملی ہو, مالکی ہو, شافی ہو, وہابی ہو, جو بھی ہیں, کوئی
रिवायत को दिखा दे कि किसी ने कहा हो या रसूल अल्लाह मैं इसका मुकाबले करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उसने दावत दी, कोई है मुझसे लड़ने वाला, चैलेंज किया उसने, ए मोहम्मद भेजो अपने पास से जो आए कोई मुझसे मुकाबला करे। किसी एक ने भी, रिवायत अल्फाज ये है किताबों के अंदर सबके सब ऐसे झुके हुए थे जैसे सरों पर परिंदे बैठे हो, सबके सर ऐसे झुके हुए थे कि जैसे सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए, जरा सा सर हिलाएंगे तो परिंदे हो जाएंगे। जब कहा और कोई नहीं आया, उसने क्या काम किया, मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, जब उसने देखा, मैं बार बार कह रहा हूँ मोहम्मद भेजो किसी को मुझसे मुकाबला करने के लिए, जब कोई नहीं आया वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने नेज़ा लिया, रसूल अकरम के खैमे में मारा। जब रसूल अकरम के खैमे में मारा, जुमला मैं कह रहा हूँ, जब खैमे में मार दिया, तारीख में मिलता है पहली बार रसूल अकरम ने जुमला इस्तेमाल किया, क्या मल्ले हाज़ल क़ल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है, मुझे बताओ जब मेरे नबी ने कहा कि मन ले हाज़िर कर, कौन है इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे, वो कुत्ता था कि नहीं? भाई सवाल ये पैदा होता है जब मेरे नबी ने कह दिया मन ले हाज़िर कर, कौन है इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे। अगर मेरे नबी ने कह दिया ये कुत्ता है तो वो कुत्ता था। जब मेरे नबी ने कहा, मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आपने इसे कुत्ता क्यों कहा? आज तक आपने कभी किसी को कुत्ता नहीं कहा, देखता नहीं, इसने मासूम के दर पे आके हमला किया है। चाहे शक्ल में कुछ भी हो, जो मासूम के दर पे हमला करे वो कुत्ता हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बता रहे थे, अजीब जुमला कह दूं, जुमले की कदर करिएगा। अल्लाह के नबी का मन ले हाज़िर कर, कौन है इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे। मेरे सारे मुसलमान भाई हैं, मुझे आप बताएं जब रसूल ने कहा कौन है इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे, जितने मुसलमान वहां पर बैठे थे, कोई एक मुसलमान उठा, किस छोटी से छोटी रिवायत लेके आ जाए कि फला साहब उठे हो और उन्होंने कहा हम इसको जाकर लड़ेंगे। सारे मुसलमानों को उसने चैलेंज दिया, मन ले हाज़िर कर, कौन है इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे। कोई खड़ा ना हुआ। मैं जुमला कह दूं, बहुत कीमती जुमला हवाले कर रहा हूं, अज़ीज़ान मोहतरम, सारे मुसलमानों को उसने चैलेंज दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मन ले हाज़िर कर, कौन है इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे। भाई सारे मुसलमान जब मिलकर एक कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकते तो शेर खुदा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जब एक कुत्ते का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो शेर खुदा का कोई मुकाबला कैसे कर सकता है? अज़ीज़ान मोहतरम, अली इब्न अबी तालिब ने कहा या रसूल अल्लाह मैं मुकाबले के लिए जाऊंगा। भाई मेरे मौला खड़ा हुआ कि मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा। अली जानता ये कौन है? जानता हूँ, ये जो भी हो मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मैं अली इब्न तालिब हूँ। या रसूल अल्लाह, रसूल बचाओ अली। अली गए। जब मेरे मौला तारीख के जुमले हैं, मेरे मौला जितनी जंगों में गए हैं घोड़े पे सवार होकर गए हैं। ये अरब का मायनाज पहलवान है, फकत अकेला नहीं है, नकल एक को किया जाता है। 7 पहलवान थे जो मुकाबले में थे। अली जब इनके मुकाबले में गया तो पैदल गया है। मेरा मौला घोड़े पे सवार होकर नहीं गया, मेरा मौला इन 7 के मुकाबले में सबसे बड़ा पहलवान है वो उमर इब्न वक्त। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इतना खतरनाक पहलवान है, कभी वक्त मिला इसकी तशरीह करूंगा जंग की, आज जल्दी बात। तो अब मुकाबले में मेरा मौला गया, पैदल गया है, उसके पास घोड़ा मौजूद है। मेरे मौला ने कहा दस्तूर ये है, दस्तूर ये है कि अगर सुना है मैंने कि तेरे सामने कोई शर्त रखता है तो तू 3 शर्तों में एक शर्त मान लेता है। कहा ये मेरा दस्तूर है। मेरे मौला ने सबसे पहला जुमला कहा पहली मेरी शर्त ये है कलमा पढ़ ले, पहली शर्त ये है कि कलमा पढ़ ले। ये तो नहीं हो सकता। फिर मेरे मौला का दूसरी शर्त ये है कि भाग जा। खुदा करे जुमले की कदर करिएगा, उसके जुमले मौजूद हैं। जब मेरे मौला ने कहा मुझसे जंग न कर, भाग जा, उसने कहा जो जवान होता है मैदान से भागता नहीं है। अल्लाहू अकबर। जो जवान होता है वो मैदान से भागता नहीं है। फिर मेरे मौला ने कहा कि मैं भी पैदल हूँ, तू भी पैदल हो जा। भाई मैं पैदल हूँ, तू भी पैदल हो जा। तो उसने घोड़े से उतरा। घोड़े से उतरने के बाद उसने एक ही बार अपने घोड़े की टांगों पर किया, उसकी टांगे काट दी। जब टांगे काट दी, मौला अली से कहा आदि और मुकाबले के लिए।
میرے مولا نے تو وار کر، وہ وار کرتا رہا، میرے مولا نے وار کیا. تاریخ کے جملے موجود ہیں کہ جب میرے مولا نے وار کیا اور ایک وقت وہ آ گیا. جنگ کی تفصیل بہت بلانی ہے اور ایسی VIP جنگ ہے، کبھی تذکرہ ملا کہ کیا ہوا تھا اس جنگ کے اندر. غرض یہ آخر میں جب میرا مولا اس کے سینے پہ سوار ہو گیا نا، اور میرے مولا نے چاہا کہ اس کی گردن کاٹ دی. ایک بات میرے مولا نے، اس نے کیا کیا، میرے مولا کے چہرے پہ اپنا دعا پھینک دیا. میرے مولا جس کی گردن اتار رہے تھے، میرے مولا نے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا، جو میدان میں نہیں تھے دور کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ علی نے غضب کر دیا، یا رسول اللہ علی نے غضب کر دیا. بھئی کیا کیا؟ علی نے بڑی مشکل سے قابو پایا تھا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے، علی نے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ علی نے غضب کر دیا. خبردار، علی آئے تو علی سے پوچھنا، علی آئے تو علی سے پوچھنا کہ تم نے چھوڑا کیوں ہے. عزیزان محترم، میرے مولا نے حملہ کیا، اسے واسطے جہنم کیا. وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد جیسے ہی آئے، رسول خدا نے یا علی، جب پہلی بار قابو پا لیا تھا تم نے سردن سے جدا کیوں نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، لعاب پھینکا ہے، مجھے غصہ آ گیا. جب غصہ آ گیا اب قتل کر دیتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اپنے نفس کے لیے ہوتا. جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا میں نے قتل کیا، اس لیے میرا ہر کام اللہ کی مرضی کے لیے ہو جائے، اللہ کی مرضی کے لیے ہو جائے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اتنے سارے مسلمان تھے، سارے عزت والے تھے، سارے اچھے و اعلیٰ تھے، مجھے آپ بتائیں عمر ابن وقت کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ آواز آئے گی علی نے کیا ہے. بھائی میرے مولا علی نے مقابلہ کیا، اسے باس نے جہنم کیا. اب آ جائیں جنگ بدر کے اندر. اب جو جنگ بدر ہے، میرا مولا جنگ کر رہا ہے. بھائی کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، کبھی سامنے ہے، کبھی پیچھے ہے. میرا مولا مقابلہ کرتا جا رہا ہے. علی کے چاہنے والے جملہ سنیے گا، بھائی مقابلہ کرتا جا رہا ہے. جو بھاگنے والا جو بھی بھاگ رہا تھا اس سے پوچھے تھے بھاگ کیوں رہا ہے؟ کہ علی میرے پیچھے ہے. دوسرے سے کہا علی میرے پیچھے ہے. تیسرے نے کہا علی میرے پیچھے ہے. جتنے بھاگنے والے تھے ہر ایک کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے ہے. ہر ایک کہہ رہا تھا کہ علی میرے پیچھے ہے، علی میرے پیچھے ہے، علی میرے پیچھے ہے. تو میں کہوں گا پروردگار علی تو ایک ہے، کہ علی ہر ایک کے پیچھے کیوں ہے؟ آواز آئے گی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے. ہاں عزیزو، یہ علی میرا ناصر رسول بن کے آیا ہے، قدم قدم پہ رسول کا ساتھ دیا. کوئی ایسا موقع تو دکھا دیں آپ کہ اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کچھ کہا اور میرے مولا نے کبھی انکار کر دیا؟ کوئی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتا. یا علی موت کا بستر ہے، سونا ہے تجھے. یا علی یہ موت کا بستر ہے تو یہ سونا ہے. تو میں اور آپ جیسے کہیں گے یا رسول اللہ سو تو جائیں، اتنا بتا دو ہماری جان بچ جائے گی، ہماری جان بچ جائے گی. لیکن میرا مولا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے کہ آپ کی جان بچ جائے گی. یہ ہے میرا مولا، جس کی عظمت، جس کی رفعت اللہ نے بیان کی، اس کے رسول نے بیان کی. تاریخ کہتی ہے وہ علی اسلام کی شان ہے. وہ علی کائنات کے سارے دریا خشک ہو جائیں جس کے فضائل سنیں، اس علی کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. آدھے رسول اس مولا علی کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. فقط مولا علی نہیں، مولا علی کی اولاد کے ساتھ جو ظلم کیا گیا. جب کسی نے پوچھا تھا کہ مار کیوں رہے ہو؟ اس لیے مار رہے ہیں اس کے باپ کا نام علی ہے، اس لیے تیر چلا رہے ہیں اس کے باپ کا نام علی ہے. ہاں غیرت دار، بس دو جملے مسائل تھے. تاریخ کہتی ہے کہ جب زہرا کا غریب لال حسین کربلا میں آیا، بصرہ کا رہنے والا ایک پہلوان چلا ہے زہرا کے لال کو قتل کرنے کے لیے. جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے ایک بار بچی اپنے باپ کے دامن کو تھام لیتی ہے. بابا میں نے سنا ہے کسی نے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے. بابا کا اسے جنگ ہو اور مال غنیمت میں یاقوت ملے تو بابا میرے یاقوت لے کر آنا.
غیرتدار بچی نے باپ سے فرمائش کی بابا جنگ میں کامیاب ہو جائیں اگر یاقوت ملے تو میرے یاقوت لے کر آنا. یہ بصرہ سے چلا کربلا میں آ گیا. تاریخ کہتی ہے وہ وقت آ گیا کہ 10 محرم ہوئی. وہ وقت بھی آ گیا کہ زہرا کا لال جب زخموں سے چور چور ہو گیا. زہرا کا لال مجھے نہیں معلوم زین سے زمین پر کیسے آیا. امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو اس غریب کے اوپر جب زین سے زمین پر آیا. نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر تھا جسے تیروں نے اٹھا رکھا تھا. غیرتدار تاریخ نے کہا زہرا کا لال زین سے زمین پر آیا. ادھر بصرہ کا پہلوان چلا زہرا کے لال کو قتل کرنے کے لیے. غیرتداروں یہ مولا حسین کے قریب آیا مولا حسین کو قتل کرنے کے لیے. ایک بار زہرا کے لال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. کہا بصرہ کے رہنے والے جب تم گھر سے چلا تھا تیری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے یاقوت لے کر آنا. ارے میری طرف سے اپنی بیٹی کو یاقوت دے دینا. میں کہوں گا مولا اگر قاتل کی بیٹی فرمائش کرے اسے یاقوت دیتے ہیں. ہائے مولا سکینہ ارے یتیم ہوئی پانی کا سوال کیا گیا. کسی نے تماچے مارے کسی نے ڈنڈے اتارے کسی نے دامن میں آگ لگائی. رو کر کہا